बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिस्सो ईमान दे विच रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहानूं एक ऐसी दर्दनाक कहानी वाक़या पेश करांगा कि जिहड़ा एक मलेशिया तो 28 साल का नौजवान पाकिस्तान आंदा शादी कराने वास्ते, लेकिन एक बंदूक की गोली हुंदी आ जिहड़ी 5 साल नहीं चलदी, उहदे आण दा इंतज़ार करदी आ और उहदे ओह गोली जिहड़ी आ लग जांदी आ, अज़राइल बन जांदी आ ते समझो कि अज़राइल बन के उहदी जान ले लैंदी आ ते जिहड़ा घर खुशियां दे विच तब्दील होना सी ਉਹ गम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਘੇਰਦੀ। ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। जिथे आनी आ मौत उत्थे ही आनी आ, कोई बंदा भी मौत तो बच नहीं सकता। ते ये इस तरह वाकया कि एक नौजवान 28 साल की उम्र हुंदी आ, मलेशिया गया हुंदा उत्थे काम करन वास्ते। 5 साल खूब कमाई करदा, पैसे जोड़दा, अपनी अम्मी नूं भेजदा, अपनी वालदा नूं कि ये पैसे तू जोड़ जोड़ के फिर मैं शादी करावांगा। यानी दिन रात मेहनत करदा करके ते पाई पैसे करके ते जोड़दा ते घर भेजदा। उहदी वालदा उहदी शादी वास्ते पैसे सारे जोड़दी आ। एक दिन फिर टाइम आ जांदा कि उहदी वालदा कहंदी आ, बेटा तेरी हुण शादी करनी आ ते तू पाकिस्तान आ जा। वो बंदा कोई 20-22 दिन पहलों पाकिस्तान आ जांदा। उहदी शादी तय हो जांदी आ कि फलां तारीख नूं तेरी शादी आ। ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ बड़े जोशो जज्बे ਦੇ ਨਾਲ शादी ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਬੁੜਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੱਕ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਦੇਗਾ ਦੁਗਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ कि तुसीं फलां दिन तुसीं 2 दिन पहलों दस के आया कि टेंट लाने ने, इन्नियां देगां पकाणियां। फिर सारे रिश्तेदार अजीजो अकारब नूं भी सदा दे दिता जांदा कि तुसीं फलां दिन शादी ते आना। 2 दिन पहलों वो सीढ़ियां दे उत्ते छत दे उत्ते चढ़दा। उन्हां दी वाइफ दसदी आ कि मेरे को हजे आके बैठा ते उहनूं उत्थे बैठे नूं हार्ट अटैक हो गया। जिस वेले हार्ट अटैक हो गया, दिल का मसला बन गया, उन्होंने फौरन चुकते ने हस्पताल लै जाते ने। जो ही हस्पताल लैके जाते ने डॉक्टर चैक करते ने, कहते ने कि 50 मिनट पहलों इसकी डैथ जिहड़ी आ हो चुकी है, फौत हो चुकी। वो घर जिहदे विच खुशियां सजाइयां जाणियां सी, उस घर दे विच मातम विच गया, रोण लग पे, पिटण लग पे। 2 दिन पहलों जिहड़ी उन्हें बुकिंग कराई सी, तुसीं देखो ओही बुकिंग उहदे कुलां दा समान बन गई। यानी उस दिन फिर शादी नहीं, कुलां दा खत्म वास्ते ओही देगां टेंट लगे, उहदे विच इस्तेमाल होए ते उहनूं फिर दफनाता गया। जदों कुलां दा खत्म हो गया, फिर मेहमान जिहड़े सी उत्थे घर आए होए सारिआं ने सलाह कीती भी हुण इस बच्चे दी शादी जिहड़ी है ना, जाके ते निकाह करके 2-4 बंदे जाइए ते लै आइए, दी शादी कर दीए। सारे घर दे मुतफिक हो गए। वो गए 2-4 बंदे जाके ते निकाह करके दुल्हन नूं घर लै आंदा। जिस वेले दुल्हन नूं घर लै आंदा, दुल्हन घर आ जांदी आ ते हंसी खुशी दे नाल की शादी होनी सी जिथे वालिद साहब फौत हो गए उहदे। ते फिर उन्हें अपनी अम्मी नूं कहा, अगे तां मैं 2 महीने बाद चले जाना सी, लेकिन हुण मैं तेरी इद्दत जिहड़ी आ पूरी करा के जावांगा। 4 माह 10 दिन, जब तक तेरी इद्दत पूरी नहीं होएगी मैं
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲੀਸਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ, ਚਲੀਸਵੇਂ ਆਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਦਾ? ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਚਲਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਸ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਸਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਜੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਡੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਭੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਅਟਲ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਿਸਟਲ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਚੱਲੀ ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅਟਲ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਚਲੀਸਵਾਂ ਸੀ ਉਦਣ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੁਖੀਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।